کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر FIA امیگریشن نے عمرہ ویزوں پر سعودی عرب جانے والی 3 خواتین کو آف لوڈ کر دیا۔ حکام کے مطابق امیگریشن کلیئرنس کے دوران خواتین کے سفری دستاویزات اور دیگر معلومات مشکوک محسوس ہونے پر انہیں مزید جانچ پڑتال اور انٹرویو کے لیے روک لیا گیا۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ خواتین کی شناخت مسکان، نسرین ندیم اور سویرا کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران ایک منظم نیٹ ورک سے متعلق بعض شواہد سامنے آنے کے بعد معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق تینوں خواتین کو مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں ایک جج پر کالا جادو کرنے کے الزام میں 65 سالہ خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق خاتون پر الزام ہے کہ اس نے زمین کے تنازع سے متعلق مقدمے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جج کی کرسی اور ڈائس پر سفید سرسوں کے دانے چھڑکے۔ رپورٹس کے مطابق عدالتی عملے نے جج کی نشست کے قریب سفید سرسوں کے دانے دیکھنے کے بعد معاملے کی تحقیقات شروع کیں۔ CCTV فوٹیج کا جائزہ لینے پر خاتون کو مبینہ طور پر یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد عدالتی عملے نے پولیس سے رجوع کیا۔ پولیس نے شکایت درج کرنے کے بعد خاتون کو حراست میں لے لیا، جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ ملک بھر میں ایک سال کے دوران آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وفاق ادارہ شماریات کی دستاویزات کے مطابق 10 جولائی 2025 کے مقابلے میں 10 جولائی 2026 تک آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1250 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت تمام صوبوں کے بڑے شہروں میں آٹے کی قیمتیں تیزی سے بڑھی ہیں۔ کراچی کے شہری اب بھی ملک میں سب سے زیادہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں، جہاں 20 کلو تھیلے کی قیمت 1800 روپے سے بڑھ کر 2900 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ پشاور، بنوں، کوئٹہ، راولپنڈی اور لاہور سمیت دیگر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھی آٹے کی قیمتوں میں بھاری اضافہ دیکھا گیا ہے۔ جاپان سے دبئی جانے والے اماراتی ایئر لائن کے کارگو طیارے نے کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ ذرائع کے مطابق اماراتی ایئر لائن کی پرواز کے 9801 کے انجن میں اس وقت اچانک خرابی پیدا ہوئی جب وہ پاکستان کی فضائی حدود میں پرواز کر رہا تھا۔ طیارے کے کیپٹن نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ ATC سے کلیئرنس ملنے کے بعد جاپانی شہر اوساکا سے دبئی جانے والے اس کارگو جہاز کو بحفاظت اتار لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی شارجہ سے کراچی آنے والا ایک نجی کارگو طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا تھا، جس میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ لندن سے افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، جہاں سمندر میں 2 بچوں کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کرنے والے 2 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ برطانوی پولیس کے مطابق سیٹن کیریو بیچ پر 2 بچے سمندر میں گر گئے تھے، جنہیں بچانے کے لیے 2 شہری فوری طور پر پانی میں اترے، تاہم وہ خود سمندر کی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکے اور ڈوب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے دونوں افراد کو پانی سے نکالا، لیکن وہ جان بور نہ ہو سکے، جبکہ دونوں بچے خوش قسمتی سے بالکل محفوظ رہے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ پیر کی رات 2 بجے امریکی فوج نے ایران پر حملوں کا آغاز کیا، جس سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 3% بڑھ گئیں۔ صبح 4 بجے امریکی فوج نے ایرانی شہر مائع شہر میں واٹر پمپنگ سٹیشن کو میزائل سے نشانہ بنایا، جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ جاں بحق ہوا۔ صبح 8 بجے امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران میں درجنوں فضائی دفاعی نظام اور ریڈار سائٹس تباہ کرنے کا اعلان کیا، جس کے جواب میں صبح 8:45 بجے ایرانی پاسداران انقلاب نے اردن، بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بڑے میزائل اور ڈرون حملے کر کے پیٹریاٹ سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اسی دوران کویتی فوج نے بھی ملکی فضائی حدود میں دشمن اہداف کو روکنے کی باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ تھائی لینڈ سے افسوسناک خبر سامنے آئی ہے، جہاں دارالحکومت بینکاک کے ایک بار میں ہولناک آگ لگنے سے کم از کم 27 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تھائی وزیر اعظم انوٹن چارنوویراکل نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اتوار کی رات مضافاتی علاقے میں واقع بار اور ریسٹورنٹ میں سٹیج کے قریب سرکٹ بریکر میں خرابی ہوئی، جس کے بعد بجلی منقطع ہوئی اور زوردار دھماکہ ہو گیا۔ عمارت میں دھواں تیزی سے پھیلنے کے باعث لوگ خوف و ہراس میں پچھلی طرف واقع واش رومز کی طرف بھاگے، جہاں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، جس کے باعث ہلاکتیں ہوئیں۔ پولیس نے آگ پر قابو پا کر واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی شدید کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% سے زائد کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت
$78.67 फी बैरल तक पहुंच गई है। माहिरीन के मुताबिक कीमतों में ये इजाफा इस खदशे के बायस हुआ है कि जारी जंगी सूरत हाल आबनाए हरमस से तेल की तरसील को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है, जहां से दुनिया भर का 20% खाम तेल मुंतकिल किया जाता है। वाज़ेह है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तिजारती बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर मज़ीद हमले शुरू करने का बाकायदा ऐलान किया है। बलूचिस्तान से अहम खबर सामने आई है, जहां फितने हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान कामयाबी से जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 4 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं, जिसके बाद ऑपरेशन शाबान में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 71 और 5 जुलाई से अब तक मजमूई तादाद 109 हो गई है। दूसरी जानिब ज़ियारत के इलाके मांगी में 7 जुलाई को होने वाले हमले में जाबहक 30 पुलिस एहलकारों के लवाहकीन का क्वेटा और ज़ियारत में धरना जारी है। हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर नाकाम हो चुके हैं और मुज़ाहिरीन ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। अमेरिका से बड़ी खबर शामिल करते हैं, जहां रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की अचानक मौत की इब्तदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट सामने आ गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि दिल की बड़ी शरियान फटने और खून की नालियों की बीमारी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की मौत की वजह बनी। ताहम हतमी रिपोर्ट मज़ीद तिब्बी टेस्ट मुकम्मल होने के बाद जारी की जाएगी। याद रहे कि सेनेटर लिंडसे ग्रैहम हफ्ते के रोज़ अचानक तबीयत ख़राब होने से इंतकाल कर गए थे। वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी और ख़ारजा पॉलिसी के बाअसर रहनुमा थे, जो हाल ही में यूक्रेन का दौरा करके सदर ज़ेलेंस्की से भी मिले। पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से उसे रोकने के इक़दामात नाकाफ़ी साबित हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की सालाना शरह 2.55% हो चुकी है और इस वक्त मुल्क की कुल आबादी 25 करोड़ 72 लाख के लगभग है। शरह पैदाइश के लिहाज से पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे आगे है, जिससे वसाइल कम पड़ रहे हैं और मुआशी और समाजी मसाइल जन्म ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब में महकमे बहबूद आबादी को शदीद इंतज़ामी चैलेंजेस का सामना है। चली से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां एक फेस्टिवल के दौरान नेवी के एहलकार ने तेज़ रफ्तार गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक ये वाक़या चली के साहिली शहर वीना डिलमार में पेश आया। चली के नेवल हुक्काम ने हादसे में नेवी एहलकार के मुलव्विस होने की तस्दीक कर दी है, जबकि पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। हस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। न्यूयॉर्क से अनोखी खबर शामिल करते हैं, जहां अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट की शादी की तकरीब से जमा किया गया कचरा भी महंगे दामों फरोख्त होने लगा है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक एक अमरीकी आर्टिस्ट जस्टिन गुगनाथ ने मेडिसन स्क्वायर कॉर्डन के अतराफ से बोतलों के ढक्कन, कैंडीज, स्ट्रा और एक स्ट्रे एयरपॉट समेत मुख्तलिफ अशिया जमा की और उन्हें छोटे प्लास्टिक क्यूब्स में महफूज करके फरोख्त के लिए पेश कर दिया। टेलर स्विफ्ट के मद्दाहों ने शादी की यादगार के तौर पर इन अशिया में गहरी दिलचस्पी ली और $25 फी आइटम के हिसाब से ये तमाम अशिया 24 घंटों के अंदर फरोख्त हो गईं। आर्टिस्ट अब तक 50 अशिया फरोख्त करके $1250 कमा चुके हैं। इस्लामाबाद से अहम अदालती पेशरफ्त के हवाले से खबर शामिल करते हैं, जहां वफाकी आईनी अदालत ने पैर सुहावा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया है। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नुकात को मद्देनजर नहीं रखा गया और हमने कोई जज्बाती फैसला नहीं करना। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे। वफाकी आईनी अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर जल्द अज जल्द केसेस के फैसले करने की हिदायत की है। पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत में एक नए बाब का आगाज होने जा रहा है, जहां नई निजी एयरलाइन साउथ एयर ने मुल्क में अपने डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। साउथ एयर 16 जुलाई 2026 से अपनी पहली परवाज़ कराची, बहावलपुर और इस्लामाबाद रूट पर चलाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो मुल्क के मुआशी मरकज़ जनूबी पंजाब और दारुल हुकूमत को आपस में जोड़ेगी। एयरलाइन इंतज़ामिया के मुताबिक इलाकाई राब्तों को मजबूत और महफूज बनाने के लिए कराची ता गवादर, कराची ता सखर और कराची ता रहीम यार खान के लिए भी नई परवाज़ें मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जिससे कारोबारी अफराद, तलबा और सयाहों को इंतहाई आरामदेह और तेज़ रफ्तार सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। इसके साथ ही साउथ एयर ने पाकिस्तान में सयाहत और मेहमान नवाजी के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए ड्रीम वर्ल्ड डेस्टिनेशन होटल्स एंड गोल्फ कोर्स के साथ एक अहम स्ट्रेटेजिक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए हैं।
تاکہ مسافروں کے سفری تجربات کو مزید شاندار بنایا جا سکے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے SOS نیوز پاکستان۔ اللہ حافظ۔